નમો ભગવતે વાસુદેવાય. સ્વસ્તિ શ્રી ગણેશાય નમઃ. શ્રી સરસ્વત્યૈ નમઃ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. વંશી વિભૂષિતકરા નવનીરદાભા પીતાંબરા પૂર્ણેન્દુ સુંદરમુખા અરવિંદ નેત્રા કૃષ્ણાત પરમ ત્વદીય પદ પંકજ પંજરાંતે અદ્યૈવ મે પ્રાણ પ્રયાણ સમયે કફવાત પિત્તે સ્મરણ કુતસ્તે. બોલે શ્રી દ્વારિકાધીશ કી જય. શ્રી બાલકૃષ્ણ લાલ કી જય. શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારાણી કી જય. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. ઓમ નમઃ પાર્વતી પતયે. હર હર મહાદેવ હર. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ રામ રામ
हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय। आइए प्रेम और भाव से भगवान की स्तुति करते हुए भगवान की दिव्य लीलाओं में प्रवेश करें। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमेत देव गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे पिबस्वामृतमेत देव गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री राधे। विक्रेतुकाखिल गोपकन्या मोरारि पादार्पित चित्तवृत्ते। विक्रेतुकाखिल गोपकन्या मुरारि पादार्पित चित्तवृत्ति। तद्यादिकं महावशादवोच गोविन्द दामोदर माधवेति। तद्यादिकं मोहवसादवोच गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिले
जगदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं शयाना निलये निजेऽपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्याः सुखं शयाना निलये निजेऽपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्याः ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ते गोविन्द दामोदर ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदैव भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि जिह्वे सदैव भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्तार्ति विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर गोविन्द माधव स्तोत्र प्रेमथी पाठ जे करे दामोदर दयादानी सेजे गोलोक संचरे नारद उवाच देवदेव नमस्तेस्तु भूतभावनपूर्वज यद्विजानीहि यज्ज्ञानम् आत्मतत्त्वनिदर्शनम् यद्रूपं यदधिष्ठानं यतः सृष्टमिदं प्रभो यत्स्थं यत्परं यच्च तत्तत्त्वं वद तत्त्वतः सुखदेव जी महाराज की जय।
પરમ કૃપાળુ પરમાત્માની અસીમ કૃપાથી આપણે સૌ શ્રીમદ ભાગવત કથાનું શ્રવણ કરી રહ્યા છીએ. આપણા કેકેવી પરિવારના આમંત્રણને માન આપી અને દૂર દૂરથી આપણા સગા વહાલા ગામમાંથી, દેશમાંથી, વિદેશમાંથી સૌ પધાર્યા છે. ત્યારે આપ સૌનું સ્વાગત છે. સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય સિયારામ. જય સિયારામ. જય માતાજી. જય માતાજી. કેમ છો? મજામાં? રામ કૃપાએ ન રોજ દિવાળી, એને રંગના ટાણા રે. રામ કૃપાએ રોજ દિવાળી, રંગના ટાણા રે. ખાલી ભૂલી નથી જવાનું આપણે કે ભગવાનની કૃપા છે એટલા માટે આપણે સુખી છે. ભગવાનની કૃપા આપણા ઉપર બની રહે એટલા માટે આપણે સૌ અને ભગવાને જ આપેલો જે પ્રસાદ છે એને જ સૌ ગ્રહણ કરવાને માટે એકત્રિત થયા છીએ. ભગવાનની દિવ્ય લીલાઓ છે. ગઈકાલની કથામાં, પ્રથમ સ્કંધની કથામાં આપણે જોયું પરમ ભાગવતોની કથા. ચાલુ રાખો. પરમ ભાગવતોની કથા છે. પરમ ભાગવત મહારાજ પરીક્ષિત, પરમ ભાગવત મહારાજ યુધિષ્ઠિર, અર્જુનજી, આ બધા પરમ ભાગવતો છે. પરમ ભાગવત સ્ત્રીઓમાં ઉત્તરા પરમ ભાગવત છે, દ્રૌપદી પરમ ભાગવત છે અને માં કુંતા પણ પરમ ભાગવત છે. ભગવાનના જે છે એ ભાગવત છે. ભગવાનના ભક્તો છે એને ભાગવત કહેવાય. આ ગ્રંથ તો ભાગવત છે જ. એ દ્રષ્ટિએ આપણે સૌ પણ ભાગવત છીએ, કારણ કે આપણે ભાગવતના સાનિધ્યમાં બેઠા છીએ. એક તો ભગવતા પ્રોક્તમ ભાગવતમ, ભગવાને કહ્યું છે એ ભાગવત, અને બીજું જે ભગવાન ના છે એ પણ ભાગવત. તો ભગવાનની કથા સાંભળતા પહેલા ભાગવતોની કથા સાંભળવાની છે, પછી ભાગવતની કથા સાંભળવાની છે. એટલે આપણે પ્રથમ સ્કંદની અંદર મહાભારતની કથાનું પણ દર્શન કર્યું કે આજે પરીક્ષિત મહારાજ જે સુપાત્ર છે, કે જેના માધ્યમથી આપણને શ્રીમદ ભાગવતની કથા મળી, જે નિમિત્ત બન્યા, જેવી રીતે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનને માટે પાર્થો વત્સઃ, જેમ અર્જુન નિમિત્ત બન્યા, આ ઉપનિષદ રૂપી ગાય અને ઉપનિષદ રૂપી ગાય અને એને દોવાવાળા ગોવાળ એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. ગાય હોય, ગોવાળ હોય, પણ હજી એકની જરૂર પડે, વાછડાની. જ્યાં સુધી વાછડું ન જાય ત્યાં સુધી ગાય પેલા વાછડાને છોડે. પછી આજના સમય પ્રમાણે તો બિચારાને ખાલી 2 મિનિટ પછી તરત પાછું ખેંચી લે. એના ભાગનું આપણે એને નથી પીવા દેતા. નહીતર પેલા તો સંસ્કૃતિ આપણી એ છે કે એ જેટલું પીવે એટલું પી લે અને પછી આપણે દોવાનું, એ પછી આપણે લેવાનું. અને પછી પણ જે દૂધ હોય એ યજ્ઞ સામગ્રીમાં વપરાતું, અને એમાંથી યજ્ઞા વશિષ્ઠ જે છે, યજ્ઞ શિષ્ટાસિનઃ સંતો મુચ્યન્તે સર્વ કિલ્બિષે, એ આપણી સંસ્કૃતિ. પણ આપણે સુકન પૂરતી સંસ્કૃતિને જાળવી છે કે વાછડાને છોડીએ છીએ. નહીતર ગાય દૂધ જ નથી આપતી, એટલા માટે છોડવું પડે છે. કારણ કે એ દૂધ નથી, એ ગાયનો પ્રેમ છે. એ પોતાના વાછડા માટે થઈને એ છોડે છે. એમ ઉપનિષદ રૂપી જે ગાય છે એનો નિચોડ જે જ્ઞાન છે એ આપણા બધા માટે છે. પણ જ્યાં સુધી વાછડો ન હોય ત્યાં સુધી એ દૂધ ગાય કેમ છોડે? એટલા માટે અર્જુન છે પાર્થો વત્સઃ સુધીર ભોગતા. એટલા માટે અર્જુન છે વાછડો બની અને ગયા છે ભગવાન પાસે, ગોવાળ પાસે. અને પછી દુગ્ધમ ગીતામૃતમ મહત, અને પછી જે ગોવાળિયાએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ દોયું એ ઉપનિષદો રૂપી ગાયનું દૂધ, એ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા. તો નિમિત્ત કોઈ પણ બને છે. એમ શ્રીમદ ભાગવતમાં નિમિત્ત બન્યા છે શ્રી પરીક્ષિત મહારાજ. આ પરીક્ષિત મહારાજ તો પરમ ભાગવત છે જ, પણ એના પૂર્વજો પણ કેટલા પરમ ભાગવત હતા, કેટલા મહાન હતા. આપણે જોઈ કાલે ઉત્તરાની કથા, દ્રૌપદીની કથા આપણે જોઈ.
કે કેટલી શરણાગત છે. કુંતી માતા ભગવાન પાસે દુઃખ માંગે છે કે ગમે તે થાય પણ ભગવાન તમે અમારી સાથે રહેવા જોઈએ. ભગવાન અમારે સુખ નથી જોતું, અમારે તમે જોઈએ છે. માણસ સુખની શોધ માટે અહીંયા અને ત્યાં ભટકે છે, પણ સુખનું સરનામું જો કોઈને જોતું હોય તો એક જ છે, હરિનામ. ભગવાનના નામમાં જ એ સુખ મળે છે. એટલા માટે આપણે ગાઈએ ને, હરિનામ વિના સુખ શાંતિ નથી, હરિનામ વિના સુખ શાંતિ નથી, હરિનામ વિના સુખ શાંતિ નથી, હરિનામ વિના સુખ શાંતિ નથી. ઘણા લોકો એવું વિચારતા હોય કે અમે તો પાપી છીએ, અમે તો આવા કામ કરીએ છીએ, હવે ભગવાન અમારો સ્વીકાર કરે? હા, કરે ભગવાન. ભગવાન ગનિકા અજામિલ બ્યાદ ગીત ગજાદ ખલતા રે ઘના. ભગવાન તો પતિત પામર છે. ભગવાનનું નામ જ છે કે રઘુપતિ રાઘવ રાજા રામ પતિત પાવન સીતારામ. ગાયે રઘુપતિ રાઘવ રાજા પતિત પાવન સીતારામ. રઘુપતિ રાઘવ રાજા રામ પતિત પાવન સીતારામ. રઘુપતિ રાઘવ રાજા રામ પતિત પાવન સીતારામ. प्यारे तू सीताराम, सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम. सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम. रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. ભગવાનના નામમાં એ તાકાત છે કે કદાચ આપણે ગમે તે અધઃ સ્થિતિની અંદર હોઈએ ત્યાંથી પણ ભગવાનનું નામ છે એ આપણને ઉર્ધ્વ ગતિમાં લઈ આવે છે. ધીમે 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 બસ નામ ઉપર ભરોસો હોવો જોઈએ. સદગુરુ ઉપર ભરોસો હોય, દ્રઢ વિશ્વાસ હોય, નામ ઉપર ભરોસો હોય તો કદાચ આપણાથી ગમે તેવા મોટા પાપ પણ થઈ ગયા હોય ભગવાન બધું માફ કરી દે છે. કારણ કે ઘણા લોકોને વિચાર આવે કે પ્રશ્ન પૂછતા હોય કે નામ જપ કરવો જ પણ ક્યારે કરવો? એ પણ પ્રશ્ન થાય, નાયા ધોયા વગર નામ લેવું કે નહીં? ગમે ત્યારે નામ લેવાય, સુતા સુતાય નામ લેવાય, બેઠા બેઠાય નામ લેવાય, જમતા જમતાય નામ લેવાય, કામ કરતા કરતા પણ ભગવાનનું નામ લેવાય. નામ ઉઘારે અમિત ખલ, ગમે ત્યારે નામ જપત મંગલ દિશિદ સહુ. તુલસીદાસજી મહારાજ કહે છે ગમે ત્યારે બસ નામ જપ. કળિયુગની અંદર આ સાર છે, આનાથી બીજો કોઈ સાર છે જ નહીં. અનંત શાસ્ત્રમ બહુલાશ્ચ વિદ્યા. તમે ગમે એટલું સાંભળો, ગમે એટલું વાંચો, ગમે એટલું મથો, પણ મહાપુરુષો પાસેથી જે સાંભળે છે, મહાપુરુષો જે જીવનની અંદર બધું કરી લીધું છે, કરી છૂટ્યા છે,
એમની પાસેથી જે સાંભળેલું છે એના આધારે, આ ગ્રંથના આધારે કહું તો ભગવાનનું નામ છે એ માત્ર સાર છે, એ સિવાય બીજો કઈ સાર નથી. સંસાર અસાર. એટલા માટે આપણે ત્યાં પરંપરા હતી કે ભગવાનનું નામ આપણે આપણા બાળકોના નામ પણ ભગવાનના નામ ઉપરથી રાખતા, કે રામજીભાઈ, નારાયણભાઈ, મોહનભાઈ, જો ગીતાબેન, જમનાબેન, કાશીમાં, ગંગામાં. એટલે નામનો પણ કંઈક અર્થ હોય અને આપણું કલ્યાણ થાય. આખી જિંદગી આપણે આપણા બાળકોને તો બોલાવવાના જ છીએ નામ લઈને, તો જાણતા અજાણતા પણ આપણું કલ્યાણ થાય. હવે તમને એમ થાય કે આપણું કલ્યાણ એમાં શું કામ થાય? આપણે ક્યાં ભગવાનને યાદ કરીએ હતા? આપણે તો આપણા છોકરાને યાદ કરીએ છીએ. પણ નહીં, એવું નથી. વસ્તુ સ્થિતિ જ્ઞાનની અપેક્ષા નથી રાખતી. એને એવી રીતે સમજી શકાય, ઇલેક્ટ્રિસિટી છે, તાર છૂટો હોય અને તમને ખબર હોય કે ચાપ ચાલુ છે, કે ખબર ન હોય, તમે એને અડો તો તમને શોર્ટ લાગે જ. વસ્તુ સ્થિતિ છે એ જ્ઞાનની અપેક્ષા નથી રાખતી. કદાચ કોક માણસને કાંઈ ખબર ન હોય અને છતાં એ ભગવાનનું નામ લે ને તો એની અસર થાય જ, ભલે એને મહત્વ ખબર હોય કે ન ખબર હોય. એટલા માટે તુલસીદાસજી લખે છે કે ભાય કુભાય અનખ આલસમ. બગાસું ખાતા ખાતા પણ ભગવાનનું નામ લેવાય ને તો પણ કલ્યાણ થાય. નામ જપત મંગલ દિશિદસમ. આ ભગવાનના નામનું મહાત્મ્ય છે. કોઈ પણ રીતે અગ્નિ છે એના ઉપર તમારો પગ પડી જાય તો એ તમને દજાડે જ. તમને ખબર હોય કે અગ્નિ દજાડશે તોય ઠીક છે. નાનું બાળક છે, સાવ અબૂધ છે, એ જઈને અડી લે કુકરને, દૂધની તપેલીને, તો એને પણ દજાડે. વસ્તુ સ્થિતિ છે એમાં જ્ઞાન. એમ ભગવાનનું નામ છે એ જાણતા લે એને પણ તારે, અજાણતા લે એને પણ તારે, પતિત હોય એને પણ તારે. ભગવાન પોતે પતિત પાવન છે. આ નામનો આશ્રય જેણે જેણે કર્યો એ બધા જ ભવસાગરને તર્યા છે. એ જ આ કથાનો સાર છે. એટલા માટે જ આપણે આવા પરમ ભાગવતો છે એની કથા સાંભળી રહ્યા છે. મહાભારતમાં જો માતા કુંતા ભગવાન પાસે દુઃખ માગે છે, કારણ કે દુઃખમાં આપણને સૌથી વધુ ભગવાન યાદ આવે છે. પછી તો મહારાજ પરીક્ષિતનો જન્મ થયો અને પરીક્ષિત મહારાજનો રાજ્યાભિષેક થયો અને પરીક્ષિત મહારાજ દિગ્વિજય કરવા ગયા. એ બધી કથાનું આપણે શ્રવણ કર્યું. દિગ્વિજય કરતા કરતા એક ગાય અને બળદ એનું જોડેલું હતું. એને એક કલી પુરુષ જે દંડ આપતો હતો એ કલી પુરુષ હતો. રાજાને દંડ આપવા તૈયાર થયા, એ ચરણમાં પડ્યો, એને ક્ષમા યાચના કરી અને પછી અમુક જગ્યાઓ આપી, કહ્યું કે ત્યાં જ તારે રહેવાનું છે. એ 4 જગ્યા ફરી પાછી યાદ કરી લઈએ જેથી કરીને ભૂલાય નહીં. દ્યુતમ, બોલો, દ્યુતમ પાનમ પાનમ સ્ત્રિયઃ સ્ત્રિયઃ સોના સોના યત્રા ધર્મશ્ચતુર્વિધઃ. યત્રા ધર્મસ્ય ચતુર્વિધઃ. દ્યુતમ એટલે જુગાર, પાનમ એટલે મદિરાપાન, સ્ત્રિયઃ કહેવાથી મતલબ છે વ્યભિચાર, અને સુના એટલે કે હિંસા. આ 4 વસ્તુ થતી હોય ત્યાં ન જવાય, કારણ કે ત્યાં કળિયુગનો વાસ છે. એ કથા ગઈકાલે જોઈ. પછી કળિયુગે આજીજી કરીને વધારાની એક જગ્યા માંગી. એટલા માટે મહારાજ પરીક્ષિતે એક સોના પુનશ્ચ યાચમાનાય જાત રૂપમ અદાત પ્રભુ, કે જા સુવર્ણમાં પણ તારો વાસ થશે, પણ અનિતિથી કમાયેલા સોનામાં. એટલા માટે નીતિના રસ્તે ચાલવું. કદાચ 2 પૈસા ઓછા મળશે પણ જે આવશે એ સસ્ટેનેબલ હશે. સસ્ટેનેબલ ઇન ધ સેન્સ સંસ્કૃતિ કલ્ચરલની દ્રષ્ટિએ પણ, અને આમ ટકાઉ લાંબા સમય સુધી એ સંપત્તિ ટકશે. નહીતર આમ આવશે અને આમ જતી રહેશે, ખબર નહીં પડે. કેમ આવી ખબર ન પડી, એમ જ કેમ જાશે ખબર નહીં પડે. એટલા માટે લક્ષ્મીના 2 પ્રકાર છે. તામ આવજાત વેદો લક્ષ્મીમ અનપગામિનીમ. વેદોમાં પ્રાર્થના છે કે અમને એવી લક્ષ્મી આવે ભગવાન કે જેને પગ ન હોય, આવે એટલે અમારા ઘરમાં જ રહી જાય. અનપગામિનીમ, પછી જાય નહીં. એ લક્ષ્મીના 2 વાહન છે. એક છે ઘુવડ, એ પણ લક્ષ્મીનું વાહન છે, અને એક ગરુડાસના. એટલે ઘુવડ ઉપર બેસીને આવે ને તો એ લક્ષ્મી એ આવે તો એ આવી પડે અને જાય તો એ હાવ પાયમાલ કરી દે એમ. એટલે શનિની પનોતી હોય અને માણસો નથી કહેતા કે
ખબર નહીં શું થશે એમ. પણ જો શનિ આ ગ્રહનું એવું છે કે જો તમારા કર્મ સારા હોય ને તો ફરી પાછો તમને એટલી બધી અસર નથી કરતો. કર્મ તો મુખ્ય છે. કર્મ પ્રધાન વિશ્વ કરી રાખા, જો જસ કરહી સો તસ ફળ જાખા. પણ ભગવાનનું નામ એટલું મહત્વનું છે કે જે લોકો નામના આશ્રય લે છે એને ભગવાન તારે છે, ભગવાન એને રસ્તો બતાવે છે. શ્રીમદ ભાગવતની કથામાંથી જે મુદ્દાઓ, જે સૂત્રો આપણને મળે એ આપણે સાચવી લેવાના છે, સાચા હીરાની જેમ. પેલા દિવસે આપણે કથા સાંભળી હતી ને, મહત્વ આપણને ખબર પડે પછી પેલો હીરો તિજોરીમાં આપણે મૂકી દઈએ છીએ, એમ જીવનની અંદર ઉતારવાને માટે પ્રયાસ કરવાનો. પરીક્ષિત મહારાજે આ 4 જગ્યા આપી અને પછી 5મી જગ્યા આપી, એટલે 5 જગ્યાએ કળિયુગનો વાસ છે. પછી અનિતિથી કમાયેલું સોનું કઈ રીતે નુકસાન કરે એ આપણે પરીક્ષિતની જ કથામાંથી સાંભળ્યું કે એ જરાસંધનો મુકુટ પહેર્યો તો એને જ નડ્યું. 3જી પેઢીએ અનિતિનું સોનું આવ્યું હતું ઘરમાં, ભૂલ થઈ, પાપ થયું, પણ પસ્તાવો થયો. પાપ થાય, પાપ તો થાય, માણસ માત્ર ભૂલને પાત્ર. પણ જો પસ્તાવો થાય માણસને સાચા દિલથી, સાચા હૃદયથી પસ્તાવો થાય તો ભગવાન પણ એ પાપમાંથી તમને મુક્ત કરે છે. પણ શરત એક છે કે ફરી પાછી ભૂલ ન થવી જોઈએ. આ શરત છે અને તો ભગવાન પણ તમને માફ કરે છે. પરીક્ષિત રાજાને બહુ પસ્તાવો થયો છે, અનજળનો ત્યાગ કરીને ગંગા નદીના કિનારે આવીને બેઠા છે. અને પછી ભગવાને કૃપા કરી, સુખદેવજી મહારાજ પધાર્યા. સુખદેવજી મહારાજને ચરણ પ્રક્ષાલન વગેરે કરી અને વિનમ્ર ભાવે, દૈન્ય ભાવે પ્રશ્ન પૂછ્યો કે ભગવાન જેનું મૃત્યુ નજીક હોય એને શું કરવું જોઈએ. ત્યારે સુખદેવજી મહારાજે કહ્યું કે રાજન, તારો પ્રશ્ન બહુ શ્રેષ્ઠ છે. વરિયાનેશ તે પ્રશ્ન કૃતો લોકહિતો નૃપ. તે જગતના કલ્યાણ માટે થઈને આ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. જેનું મૃત્યુ નજીક હોય એને ભગવાનની નજીક વધારે જવા માટે પ્રયાસ કરવો જોઈએ, પણ એના 2 રસ્તા છે. ભગવાનનું ધ્યાન કરવું જોઈએ, એકાંતમાં જો થઈ શકે તો વધારે સારું, નહીતર ભગવાનનું સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ આમ 2 ભગવાનના સ્વરૂપ છે. એ બધી કથા આપણે જોઈ. પછી શૌનક આદિ ઋષિમુનિઓ છે એ સૂતજીને કહે છે કે પછી આગળ જે સંવાદ ચાલ્યો એ સંવાદ પણ અમને વિસ્તારથી કહો, કારણ ભગવાનની કથા એવી છે કે સાંભળતા સાંભળતા અમારું મન નથી ભરાતું. जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद्र अहि भवन समाना. जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद्र हरि भवन समाना. जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद्र अहि भवन समाना. जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद्र हरि भवन समाना. लोचन मोर पंख करी लेखा, लोचन मोर पंख करी लेखा. लोचन मोर पंख करी लेखा. लोचन मोर पंख करी लेखા. જેણે ભગવાનની કથા નથી સાંભળી એની આંખ વ્યર્થ છે, એના કાન વ્યર્થ છે, એનું જીવન જ વ્યર્થ છે. જેણે ભગવાનની કથા નથી સાંભળી. રામચરિતમાનસની આ ચોપાઈઓ અને શ્રીમદ ભાગવતની અંદર સંસ્કૃતમાં શ્લોકબદ્ધ. ક્યારેક ક્યારેક રામાયણ અને ભાગવતમાં એવું લાગે કે જેને ટ્રાન્સલેશન હોય, ખાલી ભાષાનો ફરક હોય એવું લાગે. બરહાઈ તે તે નયને નરાણામ, લિંગાન વિષ્ણોર ન નિરીક્ષતો. આ શ્લોક બરહાઈ તે તે નયને નરાણામ, લિંગાન વિષ્ણોર ન નિરીક્ષતો. પાદો નૃણામ તો દ્રુમ જન્મ ભાજો, ક્ષેત્રાણિ નાનો વ્રજતો હરે. પાદો નૃણામ, એના પગ એના કરતા તો વૃક્ષ થયા હોત તો સારું હતું, એમ લખે છે કે
કે કોકને કામ તો આવત જે ભગવાનના મંદિરે નથી જતા. ભગવાન આપણને પગ આપ્યા છે તો ભગવાનની હવેલીએ કોઈક દીક જાય, ક્યારેક મંદિરે જાય. ભગવાને હાથ આપ્યા છે તો કોઈક દિવસ તાલી પાડીને ભગવાનનું નામ લઈએ. આવું અનેક વખત શ્રીમદ ભાગવતમાં રામચરિતમાનસમાં ઉલ્લેખ છે. સુંદર મજાની ભગવાનની કથા છે. ભગવાનની આ શ્રીમદ ભાગવતની કથાની શરૂઆત કઈ રીતે થઈ એ કથા આપણે જોઈ. એની રચના ક્યાં થઈ? તો શ્રીમદ ભાગવતની કથાની રચના વેદવ્યાસજીએ શમ્યા પ્રાસ ઋષિ આશ્રમની અંદર કરી. સુખદેવજી મહારાજે બીજી કઈ કઈ કથા પૂછી ત્યારે સૂતજી કહે છે કે પછી તો રાજા પરીક્ષિતે પ્રશ્ન પૂછ્યો કે આ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ કઈ રીતે થઈ. સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ વિશે એક પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. જો આ બધા જ પ્રશ્નો આપણા છે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના જે પ્રશ્નો છે એ બધા પ્રશ્નો પણ આપણા છે, અને આ ભાગવતના પ્રશ્નો, રામાયણના પ્રશ્નો, આ બધા પ્રશ્નો પણ આપણા જ છે. પણ આ તો ઋષિ મુનિઓ, કોઈ સાધુ સંતો, મહાત્માઓએ નિમિત્ત બનીને આ ગ્રંથોના માધ્યમથી આપણા સુધી પહોંચાડ્યા છે. બાકી આ બધા જ પ્રશ્નો મને તમને પણ થાય છે, પણ આપણે કોને પૂછવા જઈએ? એટલા માટે આ ગ્રંથોની અંદર એના જવાબો લખ્યા છે. રાજા પરીક્ષિત પૂછે છે કે આ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ કઈ રીતે થઈ? આપણને પ્રશ્ન થાય ને કે પેલા વૃક્ષ કે પેલા બીજ? જો આપણે એમ કહીએ કે પેલા વૃક્ષ, તો બીજ આવ્યું ક્યાંથી? જો એમ કહીએ કે પેલા બીજ, તો વૃક્ષ વગર બીજ આવ્યું ક્યાંથી? પહેલે મુર્ગી યા પહેલે અંડા? પ્રશ્ન થાય. ઘણા બધા પ્રશ્નો એવા છે કે જેનો જવાબ બુદ્ધિપૂર્વક તો નથી જ મળતો. યત્ર વાચો નિવર્તન્તે અપ્રાપ્ય મનસા સહ. ભગવાન એ તત્વ છે. રામ અતર્ક્ય બુદ્ધિ મન બાની. એ બુદ્ધિ મનથી પરેનું તત્વ છે. ભગવાન મહાદેવ સતીને સમજાવે છે કે દેવી, ભગવાન રામને હું તમને કઈ રીતે સમજાવું? આ તત્વ એવું છે કે જે સમજાવવા જાય ને તો એ વાણીનો વિષય જ નથી. કોઈ મૂંગો હોય માણસ અને એને તમે મધ ચખાડો, કેવું લાગ્યું? તો શું કરે? ઈશારા કરે, કહી ન શકે. એમ ભગવાન પણ જેને મળ્યા છે, જેને ભગવાનનો અનુભવ કર્યો છે, એ કહી ન શકાય, એ કહી નથી શકતા, કારણ કે વાણીનો વિષય નથી. અને હા, અયોધ્યાકાંડની અંદર જે બાલકાંડની અંદર જે કથા આવે છે, સીતાજી જ્યારે પ્રથમ વખત ભગવાન રામનું દર્શન કરે છે એ પહેલા એક સખીએ ભગવાન રામને જોયા હોય છે. સંવાદ થાય છે કે કેવા છે બંને કુમારો? તો કહે છે કે ગીરા અનયન નયન બિનુ બાની, કે મારી આંખે જોયા છે પણ આંખની પાસે વાણી નથી. એટલે આંખ તો કહી ન શકે, અને વાણી તો એને તો જોયા નથી. કહેવાનો અર્થ છે કે ભગવાનનું તત્વ એવું છે, કહી ન જાય, એ કહી ન શકાય. એ માત્ર અનુભવ ગમ્ય ભજહી જહી સંતા, અનુભવથી જ પ્રાપ્ત. એટલા માટે આપણી પાસે બીજો કોઈ રસ્તો જ નથી. માત્ર ને માત્ર આપણા ગુરુ ઉપર આપણે વિશ્વાસ રાખવાનો, શાસ્ત્રો ઉપર વિશ્વાસ રાખવાનો, અને એણે આપેલા નામને આપણે જપવાના છે. એણે આપેલો ગુરુ મંત્ર છે એને જપવાનો છે. તો સુંદર મજાની આ કથા છે. સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ કઈ રીતે થઈ? સુખદેવજી મહારાજ કહે છે. સુખદેવજી મહારાજ કથાની શરૂઆત કરી દીધી, પણ એટલા ભાવ વિભોર થઈ ગયા હતા સુખદેવજી પણ આવા યોગ્ય શિષ્યને પ્રાપ્ત કરીને કથાની શરૂઆત તો કરી દીધી. પછી યાદ આવ્યું કે હું મંગલાચરણ કરવાનું તો ભૂલી ગયો, એટલા માટે પછી મંગલાચરણ કરે છે. સાંકેતિક રીતે પોતાના ગુરુને યાદ કરે છે. સુખદેવજી મહારાજના ગુરુ શ્રી રાધાજી છે. એટલે નમઃ પરસ્મે પુરુષાય ભૂયસે એમ કહી અને નિરસ્ત સામ્યાતિશયન રાધશા એમ કહીને રાધાજીનો સંકેત કરે છે. પોતાના ગુરુદેવને યાદ કરી અને શ્રીમદ ભાગવતની કથાની શરૂઆત કરે છે. સર્વપ્રથમ કઈ રીતે આ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ થઈ? તો પરબ્રહ્મ પરમાત્મા એને સંકલ્પ માત્રથી ત્રિવિધ પ્રકૃતિને ઉત્પન્ન કરી, પછી એમાં કાળ નામનું ચોથું તત્વ ઉમેર્યું, અને પછી 3 પ્રકારના અહંકારની ઉત્પત્તિ થઈ. સાત્વિક અહંકાર, રાસિક અહંકાર અને તામસિક અહંકાર. સાત્વિક અહંકારમાંથી પંચદેવતાઓ, ઇન્દ્રિયોના અધિષ્ઠાતા દેવતાઓની ઉત્પત્તિ થઈ. રાજસિક અહંકારની અંદરથી
પંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને પંચ કર્મેન્દ્રિયો ઉત્પન્ન થઈ અને તામસિક અહંકારમાંથી પંચ મહાભૂત અને પંચ તન્માત્રાઓ ઉત્પન્ન થઈ. જ્ઞાનની વાતો છે, થોડીક વાંચવું પડે તો વધારે સમજાય, પણ સાંભળેલું હોય ને પછી વાંચવામાં આવે તો વધારે મજા આવે. અને પછી આ 24 તત્વોની ઉત્પત્તિ થઈ અને આ 24 તત્વો એટલે એક વિશાળ પુરુષ, એ ઘણા સમય સુધી પાણીની અંદર આમનામ એ શરીર પડ્યું રહ્યું. પછી એમાં 25મું તત્વ પ્રાણ નામનું પ્રવેશ કર્યું અને વિરાટ પુરુષ ઉત્પન્ન થયો. વેદોએ એની સ્તુતિ કરી. જેવી રીતે આ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ થઈ એવી જ રીતે આપણી પણ ઉત્પત્તિ થાય છે. આપણો પણ પિંડ જે માના ગર્ભમાં બંધાય છે એવી જ રીતે બંધાય છે. આ પંચમહાભૂતથી જ આપણો પિંડ બંધાય છે અને પછી આપણે પણ જળની અંદર જ સૂતા હોઈએ છીએ. ચારે બાજુ જળ હોય છે, ચારે બાજુ, બીજું કંઈ જ નથી હોતું. અને ભગવાન આપણને માત્ર જળથી જીવાડે છે. જો જ્યારે જીવને જે જરૂર હોય એ રીતે ભગવાન જીવાડે છે. બાળકનો જન્મ થાય ને એ પહેલા ભગવાન માના દૂધની વ્યવસ્થા કરે છે. નહીતર તમે જુઓ, બાળકનો જન્મ ન થયો હોય એ પહેલા માતાને દૂધ નથી આવતું, પણ જન્મ થાય ને તરત જ ભગવાને વ્યવસ્થા કરી છે. નથા દાંત વાંકુ દિયા દૂધ માકુ, ખબર હે ખુદાકુ સબર જો ધરેગા, તેરા ઢૂંઢ સીના મીઠા દિલ કા કીના, जिन्हें पेट दीना वो आकर भरेगा. ભગવાન આવી સુંદર મજાની સૃષ્ટિની રચના કરી છે. નરસિંહ મહેતાએ પણ એના ભજનો લખ્યા છે, એની અંદર પણ એનું વર્ણન કર્યું છે. સમયાંતરે આપણે ગાશું. પણ ભગવાનની આ દિવ્ય લીલા છે. કાર્યકારણનો સંબંધ છે. ભલે આપણને દેખાતું નથી આ બધું, પણ બધું છે. આ બનાવવા વાળું કોક છે. ધેર ઇઝ સુપર પાવર એક્ઝિસ્ટ કરે છે. કાર્ય અને કારણનો એક સંબંધ છે, આવું ભણવામાં આવે. ધેર ઇઝ નો ઇફેક્ટ વિધાઉટ કોઝ. કોઈ પણ કાર્ય દેખાય છે તો એનું કારણ તો હોય જ ને. તમને ઘડો દેખાય છે તો એને બનાવવા વાળું કોઈક તો હોય ને. કોઈકે તો એ ઘડો બનાવ્યો હોય ને. કોણે બનાવ્યો હોય? તો કુંભારે બનાવ્યો હોય. તો આને કહેવાય કાર્યકારણનો સંબંધ. મતલબ આ જગત છે તો જગદીશ છે એ આપણે માનવું જ પડે. કારણ વગર કાર્ય અસ્તિત્વમાં આવે નહીં. એ વાત અલગ છે કે એ દેખાતો નથી. ચિત્રકાર કોઈ છે, એનું ચિત્ર દેખાય છે, આ કેનવાસ દેખાય છે આપણને આખું, પણ એની પીછી ક્યાંય દેખાતી નથી. અને સરસ મજાના રંગ પૂર્યા છે. અણુમાં આખો વડ સંકેલ્યો, એના મૂળ ઊંધારે મોરારજી. અણુમાં આખો એ વડ સંકેલ્યો, એના મૂળ ઊંધારે મોરાર. હે કીડીના તર કેમ ઘડિયા, તે તો કીડીના આંતર વિચારો કેમ ઘડિયા. એજી સૃષ્ટિના સર્જનહાર, એવી તારી લીલાય પરમપાર. કળાય પરમપાર, હેજી એમાં પહોંચે નહીં રે વિચાર. હરિ તારી કળાય પરમપાર. ભગવાનની કળા અપરંપાર છે. જેને આખી પૃથ્વી, આ કુંભાર તો બનાવે, હાલો કુંભાર બનાવે તો એના માટે ચાંકડો હોય અને કુંભાર ક્યાંક બેઠો હોય. તો જેને આ પૃથ્વીનો આખો પિંડો કર્યો એ કુંભાર બેઠો ક્યાં હશે? એટલા માટે કાગ બાપુએ લખ્યું છે ને કે જેણે પૃથ્વી તણો પિંડો કર્યો, અને રજે લાવતો ક્યાંથી હશે? પૃથ્વી તણો પિંડો કર્યો, રજ લાવતો ક્યાંથી હશે? જગ ચાક ફેરવનાર એ કુંભાર બેઠો ક્યાં હશે? જગ ચાક ફેરવનાર કુંભાર બેઠો ક્યાં હશે? જગ ચોર સે બૂટા ભર્યા, ક્યારે કિનારી છાપશે? બીબા કહો કેટલા હશે?
રંગરેજ બેઠો ક્યાં હશે. ભગવાને કેટલા બીબા બનાવ્યા હશે વિચારો. દરેક માણસની ફિંગરપ્રિન્ટ અલગ, દરેક માણસ અલગ. જેતપુરમાં સાડીના કારખાના હોય, એક બીબુ બને અને પછી તમારે જેટલી સાડી એક જ હોય બટર પ્રિન્ટ અને એના ઉપરથી અનેક બને. ભગવાન એમ નથી કરતા. ભગવાન તો બધાને અલગ અલગ. તો એને બીબા કેટલા બનાવ્યા હશે. એ જાણવા જોવા તણી મન જંખ ના જાગી રહી. એ જાણવા જોવા તણી મન જંખ ના જાગી રહી. બ્રહ્માંડમાં ભટકી અને અંતે મતી અટકી રહી. બ્રહ્માંડમાં ભટકી અને અંતે મતી ગમે એટલું વિચારીએ, ગમે એટલું વિચારીએ, પણ એક સમય એવો આવે કે વિચાર સ્થિર થઈ જાય. એનાથી આગળનો આપણે વિચારી ન શકીએ. આપણને એમ લાગે કે અષાઢ મહિનાની અંદર કાળા ડિબાંગ વાદળાઓ હોય અને અનરાધાર વરસાદ વરસતો હોય કે અષાઢ ઉચારમ મેઘ મલારમ બની બહારમ જલધારમ દાદુર નકારમ મયુર પુકારમ દળિતા તારમ વિસ્તાર આલહી સવારમ અનરાધાર વરસાદ વરસતો હોય. નિરખ્યારી કહે રાધે પ્યારી મેં બલિહારી ગોકુળ આવો ગિરધારી. આપણને એમ લાગે આ ટાંકો કેવડો હશે, આ ખાલી નહીં થતો હોય ટાંકો, પણ બધાએ નળ ખુલ્લા મૂકી દે ભગવાન. અને રાતો રાત ભાદર ડેમે છલકાય છે અને રાતો રાત આજી ડેમે છલકાય છે. આ ભગવાનની લીલા છે. લાખ મથે માનવી તેથી વીઘો માંડ પવાય. લાખ મથે માંડવી તેથી વીઘો માંડ પવાય. પણ જદી રઘુવીર રીજે રાજડા તેથી નવખંડ લીલો થાય. ભગવાન ઈચ્છે તો આખો રાતો રાતમાં બધા ડેમ છલો છે. ડ્રવક ડ્રવક દાદુર રવ ડ્રવકત ડહકત મોર મલ્હાર ગિરા તવ કુકુ ચાતક કુકુ કોકિલ કંઠ ગિરા તવ ગડડ ગડડ તવ હોત ગડાકા ગિરિવર પર સે શિખર દડ તવ રૂમ ઝુમ બરસત બરખા ઘર 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 ઘોર ગરજે ઘર 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 ઘોર ગરજે. અનરાધાર વરસાદ વરસતો હોય. આપણને એમ લાગે કે કેટલું પાણી હશે ઉપર. 10,000 લીટર, 1 લાખ લીટર, 1 કરોડ લીટર, કાંઈક તો માપ હશે, પણ એનું કોઈ માપ જ નથી. ભગવાનની આ દિવ્ય લીલા છે. ભગવાન કરતુમ અકર્તુમ અન્યથા કરતુમ સર્વ સમર્થ છે ભગવાન. આવા ભગવાને આ સૃષ્ટિની રચના કરી છે. તો એ આપણે ભગવાનના શરણે જઈએ તો સમજાય અને ભગવાનની શરણાગતિ લઈએ તો આપણને ખબર પડે. સુંદર મજાની ભગવાનની આ દિવ્ય લીલાનું સુખદેવજી મહારાજ વર્ણન કરે છે કે ભગવાને આ સૃષ્ટિને બનાવી છે અને પછી તો વિરાટ શરીરની અંદર આત્મ નામના 25મા તત્વએ પ્રવેશ કર્યો એટલે વિરાટ પુરુષ ઉત્પન્ન થયો. આ વિરાટ નારાયણની વેદોએ સ્તુતિ કરી. આ વિરાટ નારાયણથી બ્રહ્માની ઉત્પત્તિ થઈ અને બ્રહ્મા દ્વારા શિવની ઉત્પત્તિ થઈ. બ્રહ્માજીને ભગવાને કહ્યું કે હે બ્રહ્માજી, તમે આ સૃષ્ટિની રચના કરો. તો બ્રહ્માજીએ કહ્યું કે ભગવાન, હું સૃષ્ટિની રચના કરું, પણ મારી બનાવેલી સૃષ્ટિમાં પાછું હું મોહિત ન થઈ જાઉં એવા મને આશીર્વાદ આપો. તમારી માયા મને લાગે નહીં. ભગવાને કહ્યું કે બ્રહ્માજી, એના માટે હું તમને ભાગવતનું જ્ઞાન આપું છું. એમ કહીને ભગવાને ચતુશ્લોકી ભાગવતનું જ્ઞાન બ્રહ્માજીને આપ્યું. માત્ર 4 જ શ્લોકમાં. ભગવાન બોલ્યા નથી. ભગવાને કહ્યું કે એ જ્ઞાન તમને થાવ એટલે બ્રહ્માજીને જ્ઞાન થઈ ગયું. દરેક વસ્તુ બોલવાની જરૂર નથી હોતી, એ તો આપણને બોલવી પડે છે. કારણ કે આપણી પાસે એક જ ટેકનોલોજી છે. વાણીના 4 પ્રકાર છે: પરા, પશ્યંતી, મધ્યમા અને વૈખરી. આપણે જે વાણી બોલીએ છીએ ને વૈખરી વાણી બોલીએ છીએ. વૈખરી વાગ કંઠ દેશગા. વૈખરી વાણી અહીંયાથી બોલાય. એની પછી પરા, પશ્યંતી, મધ્યમા
આ બધી વાણીઓ છે. એટલા માટે તમે જોયું હશે, ઘણી વખત તમે મહાપુરુષો પાસે જાઓ ને, એના સાનિધ્યમાં બેસો ને, તમે પ્રશ્નો લઈને ગયા હોય પણ પ્રશ્નનું સમાધાન થઈ જાય, પછી તમે એને પૂછી જ ન શકો, કારણ કે તમને જવાબ ઓટોમેટિક મળી જાય. અરે ઘણી વખત તો એવું બને કે ગુરુ કંઈ બોલ્યા ન હોય તો પણ સમાધાન મળી જાય શિષ્યને, કારણ કે ગુરુ તમારો પ્રશ્ન સમજી ગયા હોય અને એને સમાધાન પણ મનોમન આપી દીધું હોય, એટલે પ્રશ્ન શાંત થઈ જાય. તો પરા પશ્યંતિ મધ્યમાં અને વૈખરી, આ 4 વાણી છે. ગુરોસ્તુ મૌનમ વ્યાખ્યાનમ શિષ્યાસ્તુ છિન્ન સંશયા. ભગવાન બોલ્યા નથી, ભગવાને સંકલ્પ માત્ર કર્યો છે કે તમને જ્ઞાન થાય, અને બ્રહ્માજીને જ્ઞાન થઈ ગયું. આ ચતુશ્લોકી ભાગવત છે. વૈષ્ણવો દરરોજ ચતુશ્લોકી ભાગવતનો પાઠ કરે છે. આ 4 જ શ્લોકનો વિસ્તાર પછી વેદવ્યાસજીએ કર્યું, 18,000 શ્લોકમાં શ્રીમદ ભાગવત લખાણું. પણ 18,000 શ્લોકનો પાઠ કરવો તો આપણા બધા માટે અઘરો, પણ 4 શ્લોક તો થાય ને. તો આ 4 શ્લોક, અને આપણે તે આ 7 દિવસમાં 18,000 શ્લોક થોડા વાંચી શકવાના છે. આપણાથી થાય એટલો સંક્ષેપ કરીને આપણે કથા કરીએ છીએ. એટલા માટે આવો આપણે બધાએ આ 4 શ્લોકનું ગાન કરી લઈએ, જેથી કરીને આખા ભાગવતનો પાઠ કર્યો હોય એ આપણને પુણ્ય પણ મળી જાય અને એ ચતુશ્લોકી ભાગવતનો પાઠ થઈ જાય. 4 જ શ્લોક છે. શ્રી ભગવાનુવાચ જ્ઞાનમ પરમ ગુહ્યમ મે યદ વિજ્ઞાન સમન્વિતમ સરહસ્યમ તદંગમ ચ ગૃહાણ ગદિતમ મયા યાવાનહમ યથા ભાવો યદ્રૂપ ગુણકર્મકઃ તથૈવ તત્ત્વવિજ્ઞાનમ અસ્તુ તે મદનુગ્રહાત. આ મને જે કંઈ પણ આ જ્ઞાન છે, આ માયા, આ સૃષ્ટિ, એ બધું જ્ઞાન તમને થઈ જાય, આવું આ 2 શ્લોકમાં પહેલા ભગવાને સંકલ્પ કર્યો. ને હવે ચતુશ્લોકી ભાગવત. અહમેવા સમેવાગ્રે નાન્યદ્યત સદસત્પરમ પશ્ચાદહમ યદેતચ્ચ યો વસિષ્યેત સોऽસ્મ્યહમ ઋતેર્થમ યત પ્રતીયેત ન પ્રતીયેત ચાત્મની તદ્વિદ્યાદાત્મનો માયા યથા ભાસો યથા તમઃ યથા મહાન્તિ ભૂતાની ભૂતેષુ ચાવચેષ્વનુ પ્રવિષ્ટાન્યપ્રવિષ્ટાનિ તથા તેષુ ન તેષ્વહમ એતાવદેવ જિજ્ઞાસ્યમ તત્ત્વજિજ્ઞાસુનાત્મનઃ અન્વયવ્યતિરેકાભ્યામ યત સ્યાત્ સર્વત્ર સર્વદા. બોલે ભાગવત ભગવાન કી જય. હવે જે કંઈ પણ આપણે સાંભળીએ છીએ ને આ 4 શ્લોકનો જ વિસ્તાર છે. વેદાંતની ભાષા છે આખી, કે ભગવાન જગતના નિમિત્ત અને ઉપાદાન કારણ છે. નિમિત્ત અને ઉપાદાન કારણ શું એ પછી આપણે નિરાતે સમજશું. બરાબર ને, કે સમજાવું? જો કોઈ પણ કાર્ય હોય ને એના 2 કારણ હોય, એક હોય નિમિત્ત કારણ અને એક હોય ઉપાદાન કારણ. આપણે હમણાં ઘડાની વાત કરતા હતા ને, ઘડો છે એનું નિમિત્ત કારણ કુંભાર છે. કુંભાર નિમિત્ત છે, કુંભાર ન હોત તો ઘડો ન બનત, એટલે કુંભાર એનું નિમિત્ત કારણ છે. પણ એક બીજું કારણ પણ છે, માટી. માટી ન હોત તો કુંભાર શેમાંથી બનાવત? એટલે માટી છે એ ઉપાદાન કારણ છે. ઉપાદાન કારણ એને કહેવાય કે જ્યારે કાર્ય છે એ જ્યારે નષ્ટ થાય ત્યારે ફરી પાછું પોતાના કારણમાં ભળી જાય. એટલે કે ઘડો છે એ ફૂટી જાય તો પાછો જેમાં ભળી જાય, એટલે કે માટીમાં ભળી જાય. સોનું ઓગાળી નાખો તો પાછું એની લગડી બની જાય ને. તો હાર જે છે આપણી પાસે, નવલખો હાર, એનું ઉપાદાન કારણ શું છે? સોનું છે. એ ફરી પાછું સોનું બની જાય છે. ઘડો છે એ પાછું માટી બની જાય છે. તો એ ઉપાદાન કારણની અંદર એ મળી જાય. પણ એનું નિમિત્ત કારણ કોણ છે? સોની, જે બનાવવા વાળો છે, જે ઘડામણનો અલગથી ચાર્જ લે છે તમારી પાસે. તો આ જગત જે છે આ બન્યું છે, એનું નિમિત્ત કારણ અને ઉપાદાન કારણ, એ 2 કારણ હોય ને, એ આમાં લખ્યું ચતુશ્લોકી ભાગવતમાં. તો જગતનું નિમિત્ત કારણ ભગવાન છે. ભગવાન છે એટલે બન્યું છે, ભગવાને જ બનાવ્યું છે, ભગવાને જ સંકલ્પથી આ જગતની ઉત્પત્તિ કરી છે. તો એનું ઉપાદાન કારણ કોણ? તો બોલે ઉપાદાન કારણ એને કહેવાય ને કે જેમાં પાછું ભળી જાય. તો ઉપાદાન કારણ પણ ભગવાન જ છે.
નિમિત્ત અને ઉપાદાન કારણ બે ભગવાન એક જ છે. એટલા માટે વેદાંતમાં એમ કહેવાય કે ભગવાન જગદીશ આ જગતનું નિમિત્ત અભિન્ન નિમિત્તોપાદાન કારણ છે. બરાબર સમજી ગયા ને? બસ તો હવે આપણે આગળની કથા કરીએ. કારણ કે વેદાંતની ભાષા છે એ તો કલાકો સુધી તમારે ધીમે 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 સાંભળવું પડે. જ્ઞાન પંથ કૃપાન કે ધારા પરત ખગેશ ને લાગ હે બારા. અને એટલા માટે સંતો આપણને સરળ રસ્તો બતાવે છે કે તાલી પાડીને રામ નામ બોલજો રે. તાલી પાડીને રામ નામ બોલજો રે. તાલી પાડીને સીતારામ બોલજો. તાલી પાડીને સીતારામ બોલજો રે. તમારા અંતરના કાળજા ખોલજો રે. તમારા અંતરના કાળજા ખોલજો રે. તમે અંતરના કાળજા ખોલજો રે. તમે અંતરના કાળજા ખોલજો રે. તાલી પાડીને રામ નામ બોલજો 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 રે. તાલી પાડતા જે શરમાય છે રે. તાલી પાડતા જે શરમાય છે રે. તાલી પાડતા જે શરમાય છે રે. તાળી પાડતા જે શરમાય છે રે. એ તો લખ 84 માં જાય 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 છે રે. તાલી પાડીને રામ નામ બોલજો રે. તાળી પાડીને રામ નામ બોલજો રે. તાલી પાડીને સીતારામ બોલજો રે. તાળી પાડીને સીતારામ બોલજો રે. તાલી પાડી નરસિંહ મહેતા નાગરે. તાળી પાડી નરસિંહ મહેતા નાગરે રે. તાલી પાડી નરસિંહ મહેતા નાગરે. તાળી પાડી નરસિંહ મહેતા નાગરે રે. હે ઊંડી સ્વીકારી કોરા કાગળે રે. ઊંડી સ્વીકારી કોરા કાગળે રે. હે ઊંડી સ્વીકારી કોરા કાગળે રે. ઊંડી સ્વીકારી કોરા કાગળે રે. તાલી પાડીને રામ નામ બોલજો. તાળી પાડીને રામ નામ બોલજો રે. તાલી પાડીને રામ નામ બોલજો રે. તાળી પાડીને રામ નામ બોલજો રે.